إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم
خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Puan Mima, tolong dimatiin dulu murtalnya. Pak Ustadz mau coba tes sound dulu. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري. Ustadz Wisnu, Afwan silakan mau tes. Assalamualaikum, cek sound. Nah, bagus. Mantap. Oke, Dok, suara Dok. Bagus ya. Ya, sip. Syukron. Wan. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد
فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه
سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para guru besar, senior, dan teman sejawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Kita dapat berkumpul dalam pertemuan online dalam nikmat sehat, nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan, sehingga kita juga dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Para hadirin sekalian, tamu istimewa telah datang, bulan penuh rahmat telah kita masuki hari ini. Marilah kita tingkatkan amal ibadah kita selama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Untuk itu mencapainya secara optimal kita tentu memerlukan persiapan yang baik. Alhamdulillah, Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta pada hari ini menyelenggarakan kajian Ramadan dengan topik bekal Ramadan yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Firanda Antrija LCMA, alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita semua. Baik, sebelum dimulai kajian pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Mohon bagi para akhwat agar mematikan tampilan video dan video. Setelah audio mohon di-mute selama kajian berlangsung. Bila ada pertanyaan silakan dituliskan pada kolom chat, nanti akan saya bacakan. Lalu bila ingin menanyakan secara langsung silakan klik raise hand. Untuk ketertiban kajian mohon pertanyaan yang berkaitan dengan tema kajian. Mohon untuk memperhatikan kajian hingga selesai dan bila perlu dengan mencatatnya. Pada Ustadz Firanda saya persilakan tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang menjanjikan banyak harapan, bulan yang menjanjikan diampuninya dosa-dosa, bulan yang menjanjikan dimasukkannya para hamba ke dalam surga, mengangkat derajat. Oleh karenanya bulan Ramadan adalah, kalau boleh kita katakan, bulan di mana Allah mengobral pahala, Allah mengobral surga, Allah mengobral rahmatnya, sebagaimana datang dalam banyak dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Di antaranya kata Nabi SAW, "Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah." Jika datang bulan Ramadan maka dibukalah pintu-pintu surga. Artinya pada bulan tersebut orang mudah untuk masuk surga. Pintu dibuka untuk menyemangati orang-orang untuk bisa masuk surga. Dalam sebagian riwayat futihat abwabus sama, dibukalah pintu-pintu langit yang menunjukkan bahwasanya amalan mudah diterima oleh Allah pada hari-hari di bulan Ramadan. Karena sebagian dalam hadis, dalam ayat Allah mengatakan, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalihu yarfa'u." Kepada Allah lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh diangkat untuk diterima oleh Allah Subhanahu
wa taala. Dalam riwayat futihat abwabur rahmah, dibukalah pintu-pintu rahmat sehingga rahmat Allah begitu mudah menerpa para hamba-hambanya. Demikian juga wa ghulliqat abwabun niran, dan ditutuplah pintu-pintu neraka jahanam. Oleh karenanya di bulan Ramadan amal soleh dilipat gandakan pahalanya, ya, secara kaman wa kaifan, secara kuantitas maupun kualitas. Ya, amal soleh lipat gandakan secara kuantitas maupun kualitas. Di antara bukti akan hal ini adalah umrah. Kata Nabi SAW, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Tentu kita tahu umrah tidak sama dengan haji. Umrah kegiatannya cuma sebentar, mungkin dikerjakan kalau zaman sekarang cuma 2-3 jam, apalagi kalau zaman dahulu cuma sebentar. Orang bisa umrah mungkin 1 jam selesai. Karena umrah hanyalah tawaf, tawaf 7 kali putaran, kemudian sa'i 7 kali, kemudian tahallul, ya. Hanya perjalanan dari miqat, ya, menuju ke Mekah. Tapi kegiatan intinya cuma 2 jam, 3 jam. Tentu berbeda dengan haji. Haji adalah suatu rukun Islam, salah satu dari rukun Islam. Kemudian haji dikerjakan berhari-hari, mulai tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya, sekitar 5 hari, ya. Kemudian itu intinya, ya, tentunya sebelumnya, apalagi kalau haji ifrad, haji qiran bisa lebih lama lagi, tapi inti daripada haji, kalau haji doang dari tanggal 8 sampai tanggal 13 dengan berbagai macam kegiatan, mulai mabit di Mina, kemudian wukuf di padang Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian lempar jamarat, kemudian bertahallul, kemudian mabit lagi di Mina selama 3 hari, kemudian tawaf ifadah, sa'i haji, kemudian tawaf wada, ya. Kegiatan banyak dan tentu tidak sama antara haji dengan umrah. Apalagi haji bersama Nabi. Kata Nabi SAW, ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Jadi ternyata umrah di bulan Ramadan tidak sama dengan umrah di bulan-bulan yang lainnya. Kok bisa? Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu lah yang telah memilih, menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Allah memilih bulan Ramadan sebagai sayyidash syuhur, yaitu bulan yang terbaik, yang dimana pahala dilipat gandakan. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dalil bahwasanya beramal soleh di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya baik secara kuantitas maupun kualitas. Kuantitas maksudnya apa? Maksudnya dilipat gandakan, ya. Harusnya kalau di hari-hari biasa amal soleh 10 kali lipat, bisa jadi sampai 700 kali lipat. Kalau bulan Ramadan bisa lebih daripada itu secara kuantitas. Secara kualitas pahalanya dilipat gandakan juga, diperbesar pahalanya. Kualitas pahalanya selain secara kuantitas lipat gandakan, kualitas juga dilipat gandakan. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan pahala lipat gandakan adalah tentang malam Lailatul Qadar. Bukankah Lailatul Qadar, kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya jika seorang beribadah di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita sekarang maghrib jam 6 lewat, subuh sekitar jam 5 kurang, ya. Taruhlah sekitar 11 jam. 11 jam itu dipotong tidur mungkin 2 jam, ya. Tinggal 9 jam belum dipotong maghrib isya. Ya, artinya kita punya kesempatan untuk beribadah 8 jam. 8 jam, ya, maksimal kita beribadah di malam Lailatul Qadar. Ternyata nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan artinya 83 tahun lebih. Ya, 83 tahun lebih. Orang yang beribadah 8 jam di malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih baik daripada 83 tahun. Tentu berlipat ganda, sangat berlipat-lipat, sangat banyak, ya. Tentu tidak ada bandingannya 8 jam dengan 83 tahun. Karena barang siapa yang meyakini akan hal ini, makanya Nabi mengatakan, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban. Siapa yang menjalankan Lailatul Qadar penuh keimanan, dia yakin ini dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah mau bikin pahala sebanyak apa, terserah Allah. Wa ihtisaban, dan dia berharap pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, ya. Sampai sebagian salaf mengatakan tasbihah. Perkataan seperti Az-Zuhri, kemudian An-Nakhai, para tabi'in, mereka berkata tasbihatun wahidatun fi Ramadan khairun min alfi tasbihah. 1 kali tasbih di bulan Ramadan itu kita subhanallah lebih baik daripada 1000 tasbih di bulan-bulan yang lainnya. Maka kesempatan baik kita, kalau ada orang-orang punya
semangat untuk mencari dunia. Ada musim-musim duniawi, pameran, expo, ya, bazar, ya, atau ya, kegiatan yang di situ 3 hari, seminggu. Orang jualan banyak, banyak pembeli, orang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan acara-acara tersebut karena menjanjikan untung yang sangat banyak, keuntungan yang sangat banyak, maka kita sedang berdagang bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah sekarang membuka obrolan yang sangat banyak, ya. Obral ampunan, obral surga, obral rahmat, ya. Kenapa kita malas-malasan? Umur kita semakin berkurang, semakin menuju kepada titik pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para dokter, saya motivasi diri saya pribadi dan juga para dokter sekalian agar kita benar-benar memanfaatkan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai, yang sudah dibukakan pintu-pintu kebaikan, dia sudah bertemu di depan pintu tersebut, namun dia tidak memasuki pintu-pintu kebaikan, ataupun dia memasuki dengan malas-malasan. Dia lupa bahwasanya ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk diampuni dosa-dosanya dan untuk diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Secara umum Ramadan menjanjikan apa? Diampuninya dosa-dosa. Kemudian diangkat derajat di surga. Diampuni dosa-dosa. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa, kata Rasulullah SAW, siapa yang puasa dengan keimanan dan berharap pahala, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian Nabi juga mengatakan, man qama ramadhana, siapa yang salat malam, siapa yang tarawih atau salat malam, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan berharap, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa yang telah lalu. Rasulullah juga berkata, man qama lailatul qadar, siapa yang menghidupkan lailatul qadar. Imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi Ramadan intinya janji dari Allah untuk diampuni dosa-dosa seorang hamba. Dia bisa mendapat ampunan dengan puasa, dia bisa mendapat ampunan dengan salat malamnya, dia bisa mendapat ampunan dengan menghidupkan Lailatul Qadar. Dan ini berlaku setiap malam. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Dan sungguhnya ada hamba-hamba Allah yang tercatat bebas dari api neraka jahanam, dan itu berlaku setiap malam. Kita punya 29 malam. Sepertinya tahun ini kita akan Ramadan 29 hari ya, karena saya lihat hisab bahwasanya pada tanggal 1 Mei nanti hisab hilal 4 derajat di atas cakrawala, jadi kemungkinan sangat besar untuk terlihat. Sehingga kemungkinan besar kita akan Ramadan 29 hari. Nah, maksud saya, kalau malam pertama kita tidak berhasil diampuni, masih ada malam kedua, masih malam ketiga, masih malam keempat, dan seterusnya masih malam 29. Kalau kita puasa mungkin kurang maksimal, kita masih ada sholat malam untuk maksimal. Kalau ternyata puasa kita kurang maksimal, sholat malam kita maksimal, masih ada Lailatul Qadar. Kesempatan kita untuk diampuni sangat besar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ragima anf man adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu." Sungguh merugi seorang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan pergi dan dia tidak diampuni. Sungguh merugi. Karena kesempatan ini untuk diampuni berlaku setiap malam. Tapi dari demikian, seorang kadang lalai, ya, menggampangkan, meremehkan, menjalankan ibadah tidak dengan semangat, hanya sekedar rutinitas tahunan, hanya ingin melepaskan beban. Ya, kalau bisa tidak puasa, dia tidak ingin puasa. Ya, dia ingin melepaskan beban. Jadi beda dengan orang yang ihtisab. Ihtisab itu dia melakukan ibadah dengan semangat. Dengan orang yang melakukan ibadah seperti ingin melepaskan beban, ya. Tidak semangat puasa, tidak semangat salat malam, tidak semangat baca Quran. Ya, taib. Di antara Ramadan juga menjanjikan diangkat derajat di surga. Kenapa bisa demikian? Karena ya, pahala dilipat gandakan. Ya, pahala dilipat gandakan. Tadi dikatakan futihat abwaabul jannah, ya.
Ya, futtihat abwabul jannah. Kata Nabi SAW, dibukakan pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga ya. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini tentang hadis ya. Kisah dua orang yang masuk Islam bersamaan. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Ada dua orang, anna rajulaini qadima ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aslama wa kana islamuhuma jami'an. Ada dua orang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Kemudian mereka sama-sama masuk Islam. Bareng-bareng, fa kana ahaduhuma aktsara ijtihadan minal akhar. Ternyata si A, taruhlah si A dan si B sama-sama masuk Islam. Berarti Islam mereka sama-sama mulai dari nol, start dari nol. Berarti kan kalau start dari nol berarti kan pahalanya berbarengan. Yang A lebih semangat beribadah daripada si B. Kemudian summa ghaza, kemudian yang semangat tadi si A ikut perang, kemudian dia pun meninggal dunia, mati syahid. Famakatha ba'dahu al-akhar sanatan. Kemudian akhirnya temannya si B tidak meninggal, masih setahun lagi baru meninggal. Jadi setelah si A meninggal, si B masih hidup selama setahun. Si B masih hidup selama setahun. Kemudian meninggal dunia. Ya. Kata Thalha bin Ubaidillah, sang perawi hadis, yang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW, Thalha bin Ubaidillah mengatakan, "Fara'aitu fima yaran naim." Tiba-tiba aku melihat dalam mimpi. Fa idza ana bi babil jannah. Tiba-tiba aku di pintu surga bersama dua orang tersebut. Fa kharaja kharijun minal jannah. Maka tiba-tiba dari dalam surga ada seorang yang keluar kemudian mengambil tangan si B untuk masukkan dalam surga. Si B yang dulu masuk surga. Padahal yang paling semangat ibadah si A, tapi si B duluan masuk surga. Setelah masuk, tsumma kharaja kharij, kemudian keluar lagi, si A dibawa masuk ke dalam surga. Tsumma kharaja, kemudian dua orang tadi datang menemuiku dari surga, mereka mengatakan irji fa innahu lam ya'ni waqtukal an. Kembalilah engkau wahai Thalha, belum saatnya kau masuk surga. Maka aku pun terjaga. Maka aku bingung dengan mimpiku ini. Bagaimana aku melihat si B yang kurang semangat ternyata masuk surga lebih dahulu daripada si A. Maka akhirnya aku ceritakan kepada para sahabat. Jadilah heboh kisah ini. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kisah ini pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata, "Mimma ta'jabun?" Kalian heran dari apa? Kenapa kalian heran? Ya Rasulullah, ini si A lebih semangat beribadah, tapi dia masuk surganya belakangan dan dia mati syahid. Si B yang kurang semangat, tapi dia masuk surga lebih dahulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa qad makatha ba'dahu sana?" Bukankah si B setelah si A meninggal dia masih hidup selama setahun? Masih hidup selama setahun umur. Meskipun ibadahnya tidak kencang, tapi setahun itu lumayan untuk bisa invest amal soleh banyak. Alaisa qad adraka Ramadan fasamahu? Bukankah setelah dia hidup selama setahun itu dia bertemu dengan bulan Ramadan dan dia berpuasa di bulan Ramadan? Qalu bala, kata mereka, benar ya Rasulullah. Alaisa qad sajada kadza wa kadza? Bukankah sajadah, bukankah dia telah sujud berulang-ulang selama setahun tersebut? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, wala ma bainahuma ya ab'adu ma baina sama'i wal ard. Sungguh tingkat antara mereka berdua seperti jarak terjauh antara langit dan bumi. Perhatikan bagaimana dengan puasa orang ini dia bisa meraih surga yang lebih tinggi. Banyak saudara-saudara kita, terutama di musim pandemi kemarin, dokter atau pasien, banyak yang meninggal ya. Mereka sudah tidak bisa lagi beribadah untuk menambah deposit amal soleh mereka. Karena mereka sudah meninggal. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Jika telah wafat anak Adam, terputus amalannya. Nah, kita yang masih diberi umur, para dokter, para guru yang masih diberi umur, kesempatan bagi kita. Kesempatan bagi kita untuk beramal soleh, terutama di hari-hari yang berkah ini. Kata Rasulullah SAW, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan. Artinya di situ Allah obral pahala, Allah obral surga. Sementara kita beramal soleh, amal soleh dilipat gandakan. Ya, maka mau tidak mau bagi orang yang sadar, yang sadar akan agungnya bulan Ramadan, maka dia akan beribadah sebanyak-banyaknya. Itu semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan, ya, yang bisa dia lakukan. Baik, kita akan bahas contoh bentuk-bentuk ya,
Contoh-contoh amal soleh ya yang bisa kita optimalkan di bulan Ramadan. Apa saja? Tentunya kita sama-sama tahu misalnya apa puasa. Puasa yang dimaksud adalah puasa yang berkualitas. Puasa yang berkualitas yaitu yang meninggalkan pembatal-pembatal puasa dan meninggalkan pengurang atau penggugur pahala puasa. Pahala puasa. Pembatal puasa sebagaimana para dokter tahu yaitu misalnya adalah makan, ya, minum, jima, ya, jima. Penggugur puasa intinya adalah maksiat. Maksiat seperti apa? Dusta, ghibah, mengumbar pandangan, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita puasa, kita meninggalkan pembatal puasa, makan dan kita makan bersabar, minum kita juga tidak minum, jima, ya. Karena kalau melakukan jima maka kita batal puasa dan kita harus bayar kafarah. Mungkin kita jelaskan sedikit, namanya jima adalah masuknya hasyafah. Hasyafah adalah kepala zakar ke dalam kemaluan wanita. Itu disebut dengan jima. Yang kata Nabi, idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Jika telah bertemu dua tempat sunat. Jika bertemu dua tempat sunat, itu lelaki zakarnya disunat di bagian kepala zakar, di situ kulitnya dipotong. Kalau bertemu dengan bagian tempat sunat wanita, artinya kata para ulama, hasyafah yaitu kepala zakar tenggelam dalam kemaluan wanita, maka telah terjadi jima, ya. Meskipun tidak terjadi ejakulasi. Siapa yang melakukan demikian, memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan istrinya misalnya, maka puasanya otomatis batal. Dia berdosa dan dia harus bayar kafarah. Kafarah tersebut adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya. Tidak boleh batal. Kalau batal harus ulang lagi dari awal. Kalau tidak mampu maka memberi makan kepada 60 fakir miskin. 60 memberi makan kepada 60 fakir miskin. Kita berusaha menghindar ini semua. Situlah kita tidak makan, tidak minum. Kita rasakan bagaimana hikmahnya orang-orang yang tidak makan, tidak minum, yang kelaparan, kehausan, yang mungkin selama ini tidak kita rasakan. Ketika kita berpuasa, kita merasakan hal tersebut. Kita juga rasakan bagaimana orang yang menahan syahwatnya, bagaimana mereka susah. Kita diberi nikmat punya istri. Sebagian orang jomblo, belum menikah, kasihan dengan fitnah yang seperti sekarang. Mereka dalam kondisi sulit. Sehingga kita bisa menghayati bahwasanya sebenarnya kita telah diberi nikmat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa makan, bisa minum, bisa berhubungan. Ada orang-orang di sana yang sulit makan, sulit minum, dan sulit untuk melampiaskan syahwatnya, ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Ini pembatal-pembatal puasa. Yang lebih utama meninggalkan pengurang atau penggur pahala puasa, yaitu maksiat seperti dusta, ghibah, mengumbar pandangan dan lain-lain. Kata Nabi SAW, rubba sha'imin laisa lahu min siyamil ju' wal atash. Ya. Kata Nabi SAW, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Betapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga. Orang puasa namun tidak meraih kecuali lapar dan dahaga. Ya. Perhatikan, demikian juga kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'am wa syarabahu. Dalam Sahih Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang puasa tidak meninggalkan dusta, maka Allah tidak perlu dengan lapar dan dahaganya. Artinya puasanya tidak ada faedahnya. Dia hanya lepas kewajibannya tapi tidak ada pahala yang dia dapatkan. Nah, para ulama mengatakan di antara ibadah yang agung di bulan Ramadan menundukkan pandangan.
menundukkan pandangan. Kita sekarang hidup di zaman kita sering melihat aurat wanita terbuka, entah rambutnya, entah betisnya, entah dadanya, sering terlihat. Ya, terutama kalau kita berinteraksi dalam medsos, kita berusaha menundukkan pandangan semaksimal mungkin. Kalau terlihat kita astagfirullah, kita beristighfar kepada Allah. Kecuali dalam perkara darurat yang mungkin sebagian dokter harus melihat aurat wanita karena untuk pemeriksaan, ya sebisa mungkin tidak melihat. Tapi kalau harus melihat karena darurat, maka tentunya itu tidak jadi masalah ya. Tetapi intinya dia tidak menyengajakan dirinya untuk melihat hal yang haram karena itu akan mengurangi pahala puasanya. Makanya Jabir bin Abdullah berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka." Kalau kau berpuasa, maka hendaknya pandanganmu juga puasa, pendengaranmu juga puasa, lisanmu juga puasa. Jangan kita puasa kemudian kita lihat sembarangan. Jangan kita puasa kita mendengar sembarangan. Ini semua akan merusak pahala puasa kita. Jaga pandangan kita. Kita bulan Ramadan, jaga pandangan. Jangan melihat yang haram. Jangan lihat nonton film-film yang situ aurat wanita tersingkap. Baik kecantikannya, baik rambutnya, baik tangannya atau bodinya. Kita berusaha menghindar itu semua agar kita di luar bulan Ramadan juga kita menghindar, tapi di bulan Ramadan lebih utama karena terkait dengan kualitas pahala puasa kita. Ya, jadi tinggalkan maksiat. Justru kalau orang berpuasa kemudian dia tidak bisa bertakwa, maka puasanya tidak ada nilainya. Karena tujuan puasa adalah untuk meraih ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La'allakum tattaqun." Kalian diwajibkan puasa agar kalian bertakwa. Kalau ternyata puasa tidak menjadikan kita bertakwa, maka puasa tersebut pada hakikatnya tidak ada nilainya. Kemudian selain meninggalkan batal puasa, meninggalkan pengurang-penggur pahala, kemudian kita ketika puasa juga jangan lupa meninggalkan adab yang buruk. Adab yang buruk seperti apa? Seperti berkelahi, teriak-teriak, debat, maki, enggak boleh semuanya. Kata Nabi SAW, "Idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yaskhab." Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, jangan teriak-teriak, jangan berkata-kata yang kotor, jangan terpancing. Wa in sabbahu ahadun aw qatalahu, jika ada salah seorang yang mencacinya dan atau mengajak dia untuk berantem, falyakul inni mru'un shaim, maka katakanlah aku adalah seorang yang sedang berpuasa. Artinya jangan dia gubris, dia cuekin. Nah, terkadang kita terpancing dalam emosi, dalam pertikaian, dalam perdebatan, entah di medsos, entah rekan kerja. Kita ingat, entah dengan keluarga, bahkan terkadang istri, terkadang suami. Kita ingat, tidak usah kita seperti itu. Kita ingin jaga pahala kita. Kalau tadi pagi kita sempat ribut sama keluarga, angkat suara di hadapan suami, janganlah. Ingin puasa kita bagus. Ya, Rasulullah mengatakan, wala yaskhab, jangan angkat suara. Ya. Karena tidak beradab. Orang yang berpuasa angkat suara, teriak-teriak, tidak beradab. Apalagi ribut dengan keluarga, ribut dengan suami, dengan istri, maka jaga puasa kita. Kata Rasulullah SAW, kata Jabir bin Abdullah, wala taj'al yauma shaumika wa yaum fitrika sawa. Jangan kau jadikan hari puasamu seperti hari biasa, jangan. Hari biasa mungkin kita agak longgar, angkat suara, kita khotib berlebihan. Ramadan jangan. Harus berbeda antara hari Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Jadi ini amal soleh yang bisa kita maksimalkan, di antaranya puasa. Kemudian di antaranya salat malam. Yang kedua baca Al-Quran, tilawah. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Al-Quran berkata, Rabbi mana'tuhu minan naum fasyafi'ni fih. Ya Allah, aku telah menghalangi dia dari tidur. Harusnya dia tidur cepat, dia tunda tidurnya. Maka berilah izin kepadaku untuk beri syafaat kepada orang-orang ini. Jadi kita baca Al-Quran, kita targetkan. Kita hidup nih, kalau kita duniawi kita bisa target, saya harus lulus sekian tahun, kita banyak target-target duniawi, kita juga punya target akhirat. Di antara target akhirat di bulan Ramadan, saya ingin khatam 2 kali, kayak 3 kali, kayak sekali. Kita punya target. Tulis target dan kita jadwalkan, sehingga kita benar-benar mencapai target tersebut. Inilah yang bekal kita untuk bertemu dengan Allah di alam barzah dan juga di hari kiamat kelak. Ketika kita banyak beribadah kepada Allah. Memang letih, memang capek, iya. Capek baca Al-Quran 1 hari 2 juz, 3 juz, capek.
apalagi sampai 5 juz ya. Apalagi lebih daripada itu. Namun inilah bekal kita ketika kita di alam barzakh. Ya, kalau kita tidak mentargetkan kita akan lalai. Ya, maka saya pingin kita Ramadan kali ini tidak sama seperti Ramadan lalu. Kalau Ramadan lalu kita mungkin khatam cuma sekali, kali ini 2 kali lah, 2 kali atau 3 kali. Bisa bagi yang ingin, yang tidak ingin memang tidak bisa. Ya. Kalau kita satu hari baca 3 juz, berarti kita bisa khatam 3 kali selama sebulan ya. Khatam 3 kali. Kita 2 juz sehari, kita bisa khatam 2 kali. 2 juz tidak lama ya. Kita duduk 2 jam bisa selesai 2 juz. Bagi orang yang bacanya lambat. Kalau yang baca cepat bisa cepat. Ya, bisa cepat ya. Di YouTube ada para hafidz, orang-orang hafidz yang mereka menghatam Quran dalam waktu 7 jam, 7 jam setengah. Ya, dengan baca yang bisa didengar ya. Di YouTube ada. Qiraatul Quran kamilan fi 7 saat. Baca Al-Quran 30 juz dalam waktu 7 jam lebih. Makanya ketika saya membaca tentang sirah para ulama dahulu, bagaimana Utsman bin Affan menghatamkan Quran dalam 1 rakaat. Ternyata mungkin memang. Dia sholat 1 rakaat, mungkin 8 jam, selesai. Demikian juga Imam Abu Hanifah, sering beliau menghatamkan Quran dalam 1 rakaat. Dalam 1 rakaat. Ya, bagi orang yang hafidz, bahasanya Arabnya lancar, dalam waktu 8 jam, 7 jam dia bisa menghatamkan Al-Quran. Nah, kalau kita tidak, mungkin tidak seperti itu karena kita nggak tahu bahasa Arab. Mereka kalau para ulama baca cepat, mereka paham tafsirnya. Tapi kita kan nggak ngerti, kita ingin tadabbur. Karena tujuan dari Al-Quran adalah mentadaburi. Oleh karenanya perlu bagi kita untuk membaca, kita tadabbur, baca pelan-pelan, ya. Dan kita bisa, insya Allah 1 juz 1 jam. Insya Allah bisa. Insya Allah itu bisa. Tinggal kita targetkan 2 juz 2 jam sehari. Adalah waktu kita 2 jam untuk baca Quran. Ya, kecuali dari kondisi tertentu. Kalau kita kondisi tertentu harus operasi, harus ini, sebelum tidur kita selesaikan. Kalau kita ternyata tidak mencapai target, besoknya kita qadha target tersebut. Ini agar kita bisa bertilawah Al-Quran dengan baik. Tentunya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kita pamerkan saya telah menghatam sekian kali, tidak ya. Tapi kalau untuk motivasi boleh. Untuk motivasi tentunya boleh. Tilawah Al-Quran. Di antara ibadah yang perlu kita perhatikan adalah salat malam. Qiyamul Lail. Kata Nabi SAW, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, dicatat baginya salat semalam suntuk ya. Man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, dicatat baginya pahala salat semalam suntuk. Hadis ini kisahnya ketika Rasulullah SAW salat malam di awal malam, sampailah zahaba syatrul lail, sampai lewat tengah malam. Ketika lewat tengah malam, masuk setengah malam yang kedua, Rasulullah SAW selesai dari salat malamnya. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau lanjut lagi? Kami masih semangat ibadah. Subhanallah. Saya baca hadis itu, saya bayangkan bagaimana semangatnya para sahabat. Salat bersama Nabi SAW. Rasulullah mungkin sudah salat 4 jam, mereka masih pingin nambah. Kalau kita ada imam salat 4 jam, berhenti, kita bersyukur, sujud syukur mungkin, karena dia berhenti 4 jam, terlalu lama. Tapi para sahabat ketika Nabi SAW sudah 4 jam, mereka masih minta nambah. Ketika itu Nabi berkata, man shallamal imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai. Artinya tidak harus semalam suntuk, tapi kalau kamu salat bersama imam sampai selesai, dicatat bagimu pahala salat semalam suntuk. Ya, maka seorang semangat untuk salat berjamaah, salat tarawih berjamaah karena dia akan mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Sebagian fuqaha berpendapat seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya, jika seorang hafal Quran dan dia lebih enjoy untuk salat sendirian, tidak jadi masalah dia salat sendirian, berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia salat bersama jamaah mungkin waktunya cepat, dia ingin salat sendiri lebih panjang, lebih puas. Tidak apa-apa. Ini bagi orang yang hafal Quran. Tapi kalau orang biasa mending salat bersama dengan jamaah di masjid sehingga mendapatkan keutamaan salat semalam suntuk. Kemudian di antaranya yang perlu kita perhatikan ketika kita sedang di bulan Ramadan, jangan lupa sedekah. Sedekah, tentu sedekah di bulan Ramadan tidak sama dengan sedekah di luar bulan Ramadan. Oleh karenanya Nabi SAW sedekah di bulan Ramadan lebih banyak daripada di luar bulan Ramadan. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan." Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan
dan puncak-puncak dermawannya ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Nabi bertemu dengan Jibril, fayudarisul Quran. Jibril ngajarin Al-Quran kepada Nabi SAW. Kemudian kata Ibn Abbas, fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Sungguh Rasulullah SAW kedermawanannya melebihi cepatnya angin berhembus. Kedermawanan Nabi SAW melebihi cepatnya angin berhembus. Kenapa disebut angin berhembus? Karena angin berhembus itu jangkauannya luas dan cepat. Dia memiliki dua sifat. Pertama, jangkauannya luas, yang kedua cepat dalam berhembus. Demikian kebaikan Nabi SAW digambarkan oleh Ibn Abbas. Rasulullah SAW cepat dalam berbuat kebaikan, dan kebaikannya mencakup orang banyak. Mau orang ini, mau orang miskin, anak yatim, mau janda, mau orang budak. Rasulullah SAW kebaikannya mencakup banyak orang dan cepat, tidak pernah nunda. Maka disamakan oleh Ibn Abbas dengan angin yang berhembus. Angin yang berhembus. Nah, kita pun demikian di bulan Ramadan. Sedekah jangan ragu-ragu. Tenang aja, sedekah aja. Yang penting anak istri makan, baju lebaran sudah ada, selesai. Terus duit mau apa? Udah sedekah aja. Nanti Allah ganti. Pasti Allah ganti. Bukan insya Allah, pasti Allah ganti. Oleh karenanya, yang penting anak-anak sudah oke, istri sudah oke, sudah dibelikan baju lebaran, sudah siap kue lebaran, sudah nyambung silaturahmi, sudah sisanya buat silaturahmi, buat beri hadiah kepada orang tua, pada kakak dan adik. Beri. Sedekah bulan Ramadan berlipat-lipat ganda. Kapan lagi kita mendapat pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan? Yang antaranya adalah sedekah. Oleh karenanya saya memotivasi diri sendiri, dan banyak yang mau kita sedekahin, banyak. Tetangga bisa kita sedekahin, kawan bisa kita berikan hadiah, orang tua, bibi, tante, masih banyak kerabat kita pasti yang miskin masih banyak. Ya kecuali kita sultan, keturunan sultan. Ya mungkin. Tapi kalau kita orang biasa, ya pasti ada tante kita yang susah, pasti ada kakak kita yang susah, pasti ada tetangga kita yang susah. Ya sedekah. Ya sebagaimana Nabi SAW, jangan tunda-tunda sedekah dan luas cakupannya. Apa aja, ada orang lihat kita bergerak, hati kita kasih. Tidak usah pelit. Ini bulan Ramadan. Tapi tentunya yang ring satu lebih diperhatikan terlebih dahulu, istri, anak-anak aman dulu. Setelah itu baru sisanya tinggal kita obral. Kita obral aset kita, Allah pun obral pahala. Tinggal obral-obralan. Kalau kita pelit ya sudah, pahalanya juga sedikit. Di antaranya amal soleh yang juga harus kita perhatikan adalah iftarus shaim. Memberi buka kepada orang yang berpuasa. Nabi SAW, man fattara sha'iman falahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusu min ajrihi syai'an. Barang siapa yang beri buka puasa kepada orang berpuasa, maka bagi dia pahala orang berpuasa tersebut. Subhanallah. Ini cara praktis dapat pahala. Udah tinggal orang buka puasa, kalau di Jakarta mungkin 20-25 ribu. Tapi kalau di kampung-kampung 15 ribu, di Jogja 15 ribu. Lagi di kampung lebih dalam lagi, sudah kumpulin duit, kirim sana. Suruh bikin acara, undang orang puasa, 100 orang, 200 orang, Masya Allah. Kita hanya bisa puasa 30 hari. Tapi kalau kita semakan orang banyak, kita bisa puasa sampai 100 hari, 200 hari, tergantung duit kita ada atau tidak. Ya. Insya Allah ya. Jadi, semangat kita untuk apa? Beri bukaan puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Pemandangan indah, kawan-kawan bisa sempat umroh di Madinah, saya nggak tahu waktu sebelum pandemi luar biasa kalau kita masuk, Masya Allah. Kita ditarik-tarik orang untuk buka di tempat dia ya. Bahkan sebagian tempat berbuka ditaruh uang supaya orang duduk situ. Orang-orang miskin senang dapat buka puasa, dapat duit ya. Nah, tidak lain karena semangat untuk mencari lahan untuk berbuka puasa. Bahkan rebut-rebutan punya lahan di Masjid Nabawi bisa buka untuk buka puasa. Subhanallah. Pemandangan yang sangat kita rindukan. Berbuka puasa di Masjid Nabawi, orang rebut-rebutan untuk bikin buka puasa. Yang tidak dapat areal dalam Masjid Nabawi, di luar gelar plastik namanya sufrah kalau bahasa Arab. Kemudian orang duduk mungkin 30 orang, 50 orang bagi-bagi. Masya Allah. Itulah namanya orang cerdas ya. Yang dia cuma tidak cerdas dalam untuk mencari duit di dunia, tapi dia juga bagaimana bisa mengembangkan asetnya di akhirat. Itu lebih penting. Dunia akan kita tinggalkan. Kita mati selesai, kita akan masuk kepada negeri kita yang sesungguhnya. Ya. Wamal hayatud dunya illa la'ibun illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah permainan senda gurau, permainan.
Main-main, tiba-tiba kita selesai dari permainan, kita masuk dalam alam keseriusan. Kemudian senda gurau, hanya bercanda, tahu-tahu selesai. Sebagian orang bermain-main, tahu-tahu game over. Tahu-tahu main-main, tahu-tahu selesai. Ya. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Dan sungguhnya kehidupan akhirat itulah yang kehidupan yang sungguhnya lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Makanya Nabi SAW ketika melihat para sahabat dalam kondisi sulit, di waktu perang Khandaq, mereka harus menggali parit dengan jarak entah berapa, 7 kilo, 8 kilo. Kemudian dengan lebar sekitar 5 meter, dalam 5 meter. Mereka dalam kondisi lapar, musim dingin. Sampai mereka mengikatkan batu di perut mereka karena kelaparan. Rasulullah SAW berkata melihat kondisi seperti itu, labbaik la aisha illa aishul akhirah. Farhamil ansara wal muhajirah. Kata Nabi, ya Allah, tidak ada kehidupan sungguhnya kecuali kehidupan akhir. Kehidupan yang sepertinya sementara. Ya, hanya sementara. Makanya kalau kita ingat akhirat, semua menjadi, kalau dalam kondisi lapang, maka yang lapang tadi terasa sedikit. Orang kalau kaya tapi dia ingat akhirat, apa yang dia lihat itu sedikit. Dia akan zuhud dengan apa yang dia miliki. Karena itu ini akan dia tinggalkan. Kalau dia tidak merubah apa yang dunia yang dia miliki menjadi investasi akhirat, maka hanya menjadi beban dia untuk ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kalau dia seorang miskin, dia ingat akhirat, maka sedikit yang dia miliki terasa banyak. Karena dia tahu ini hanya sementara. Yang penting saya cukup untuk bisa melampaui kehidupan dunia ini. Ya. Makanya seorang kalau beraktivitas, jadilah orang yang mampu, punya duit, bersedekah. Dalam terlalu banyak dalam ayat Allah menyuruh bersedekah, wa anfiqu berinfaklah. Allah suruh bayar zakat, ini butuh duit. Nah, kita diberi kesempatan punya kemampuan untuk mendapat duit, maka carilah kesempatan tersebut. Tapi duitnya bukan untuk kita simpan di saldo sebanyak-banyaknya, untuk buka ATM dengan banyak, untuk membuat rumah sebanyak-banyaknya, enggak. Membuat apa? Kita akan tinggalkan itu semua. Kita silakan buat rumah yang bagus, yang nyaman untuk kita, untuk istri kita, untuk anak, tapi jangan lupa istana di akhirat itu lebih utama. Lebih utama. Jangan pelit terutama di bulan Ramadan. Jadi seorang harus kreatif ketika ingin dapat pahala sebanyak-banyaknya. Di antaranya seperti memberi buka puasa kepada orang sedang berpuasa. Dia yang puasa, kita cuma kasih makan, dia dapat pahala. Enak kan? Yang puasa dia, yang menahan lapar dahaga dia. Kita kasih makan, pahalanya juga buat kita dan dia tidak berkurang pahalanya tersebut. Ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian tentunya berzikir. Berzikir. Ini juga penting, berzikir kepada Allah. Tentunya di antara zikir terbaik adalah baca Al-Quran. Tapi zikir yang lain juga boleh. Ketika Rasulullah SAW dalam satu hadis, Rasulullah SAW ditanya dalam satu hadis, ayu al-mujahidina afdal, ya. Rasulullah ditanya, seorang datang kepada Nabi, dia mengatakan, Rasulullah, mujahid mana yang paling a'zamu ajran? Ayul mujahidina a'zamu ajran, ya Rasulullah, siapa di kalangan orang-orang yang berjihad yang paling besar pahalanya? Qala aktsaruhum lillahi ta'ala dzikran, yaitu orang mujahid yang paling banyak mengingat Allah. Qala, dia bertanya lagi, fa ayyus shaimina a'zamu ajran? Orang berpuasa manakah yang paling besar pahalanya? Qala aktsaruhum lillahi dzikran, yang paling banyak mengingat Allah ketika sedang berpuasa. Dan ini berlaku pada salat, pada zakat, pada haji, pada umrah. Siapa yang paling afdal di antara semuanya? Adalah yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita, alhamdulillah, kita sedang berpuasa. Kita bisa mengingat Allah dengan banyak hal, dengan menuntut ilmu mengingat Allah, dengan baca Quran mengingat Allah, ya. Dan melakukan ibadah kita ingat Allah. Jadi gunakan waktu kita untuk mengingat Allah agar kita menjadi hamba yang terbaik. Berzikir kepada Allah, yang lupa di bulan Ramadan berzikir pagi petang. Jangan lupa beristighfar di waktu sahur, ya. Ya, waktu sahur. Kemudian di antara amalan yang perlu kita perhatikan, ya, ini mungkin yang terakhir karena waktu, ya. Doa, ya. Doa, ya. Pahala doa orang berpuasa terkabulkan. Dikabulkan. Terutama saat berbuka. Kata Nabi SAW, dakwatus shaimi inda fitrihi. Doa seorang yang berpuasa ketika berbuka. Jadi kesempatan ketika seorang sedang berpuasa, jangan lupa 5 menit, 10 menit sebelum azan berkumandang kita angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemandangan yang indah di Mekah dan Madinah. Kalau kita umrah di hari-hari bulan Ramadan, sekitar 10 menit sebelum dikumandangkan azan, orang-orang semua angkat tangan minta kepada Allah di puncak-puncak dahaga, puncak-puncak rasa lapar.
di penghujung ibadah berdoa kepada Allah dan doa tersebut mudah dikabulkan. Secara umum orang yang berpuasa mudah dikabulkan doanya, terutama ketika dia hendak berbuka puasa. Jadi jangan sampai kita ketika berbuka puasa ngobrol melulu, sibuk ngurusin makanan, cendol mana, ini mana, gorengan mana. Lupa untuk berdoa. Tidak haram, tidak dosa, tidak, tapi sayang. Terakhir, kepada para dokter sekalian, intinya untuk bisa mewujudkan ini semua kita butuh waktu. Kalau kita punya waktu, kita bisa melakukan ini semua. Kalau kita nggak punya waktu, kita nggak bisa melakukan ini semua. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa harus pelit waktu. Tunjukkan pada temannya, waktu mahal bagi saya di bulan Ramadan. Setiap detik adalah emas bagi saya. Allah alam bisawab, demikian saja. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair Ustaz atas paparan yang diberikan. Semoga menjadi bekal Ramadan kita untuk mengisi bulan Ramadan ini. Baik, saya akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya mencoba untuk merangkum ke dalam PowerPoint. Saya akan share. Ya, apakah sudah terlihat Ustaz? Sudah ya. Ini pertanyaan dari Prof. Sudikdo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan perang pada bulan Ramadan, Ustaz? Apakah Rasulullah pernah berperang saat bulan Ramadan? Iya, dalam beberapa peperangan Rasulullah SAW berperang di bulan Ramadan. Contohnya perang Badar di bulan Ramadan. Contohnya Fatu Makkah juga di bulan Ramadan. Jadi banyak kemenangan-kemenangan terjadi di bulan Ramadan. Artinya ketika Ramadan para sahabat tetap melakukan amal soleh. Dan ketika mereka berperang di bulan Ramadan, di antara mereka ada yang berpuasa, di antara mereka ada yang tidak berpuasa. Di situasi kondisi seseorang, kalau dia kuat, silakan dia berpuasa. Kalau dia tidak kuat, dia boleh berbuka. Karena mereka musafir, karena mereka semuanya musafir. Oleh karena Rasulullah SAW pernah dalam satu peperangan, ada sebagian sahabat yang berpuasa, Rasulullah SAW suruh buka. Karena besok kondisi berat, ya, berhadapan dengan musuh, ya, maka disuruh untuk berbuka. Jadi ini dalil bahwasanya ketika kita sedang berpuasa tidak menghalangi kita untuk beraktivitas, ya. Kita cari nafkah juga salah satu bentuk berjihad di jalan Allah karena kita ingin makan dari hasil yang halal dan kita ingin anak istri kita juga makan dari hasil yang halal. Sebagian para sahabat mereka di bulan Ramadan mereka juga beraktivitas, ya. Jadi benar di bulan Ramadan ada beberapa perangan, tidak semua perangan di bulan Ramadan, tapi di antaranya adalah perang Badar. Allah alam bisawab. Syukran Ustaz. Baik, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya sering melihat doa berbuka puasa di televisi, namun ada yang berbeda doanya. Yang manakah doa yang sesuai ajaran Rasulullah untuk dapat saya amalkan? Syukran, Ustaz. Tidak secara umum doa itu bebas, tapi di antara doa yang datang dengan sanad yang hasan ada khilaf di kalangan para ulama tentang sanadnya, yaitu dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabadh dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu telah hilang dahaga, kemudian kerongkongan sudah basah dan dapat pahala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga datang dalam satu hadis dengan sanad yang dhaif, sanad yang lemah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu. Boleh seorang berdoa dengan doa tersebut. Demikian juga doa dari seorang sahabat, dia berdoa dengan doanya Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Dia mengatakan Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan bertawassul dengan sifat rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuni aku. Intinya ketika berbuka kita baca bismillah kemudian kita berbuka. Baca doa tadi ketiga-tiganya boleh, dibolehkan oleh para ulama. Apakah dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu? Boleh, dan ini hadisnya diperselisihkan para ulama, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Hadis kedua, hadis dhaif tetapi boleh diamalkan karena doa pada umumnya bebas dan para ulama menyebutkan akan hal tersebut. Allahumma laka sumtu wa bika amamtu wa ala rizqi aftartu. Kemudian doa seperti yang diriwayatkan dari seorang sahabat, saya lupa kalau tidak salah, Abdullah bin Amr bin As, dia berdoa, Allahumma in as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfir li. Intinya bismillah. Doa apapun boleh. Kita angkat tangan berdoa 5 menit, 10 menit,
Ketika buka, bismillah. Sambil kita barengin doa dengan doa tadi, boleh juga. Allah alam bisawab. Ya, Ustadz, sekalian ada pertanyaan bahwa menjelang buka puasa itu doa-doa sangat mustajab untuk dikabulkan ya Ustadz. Itu Ya. Bagaimana Ustadz? Jadi dianjurkan untuk berdoa Iya, sebelum dianjurkan untuk berdoa. Dianjurkan untuk berdoa menjelang berbuka. Dan itu dinaskan oleh para ulama. Karena dalam suatu riwayat, inda fitrihi, bahwasanya doanya orang berpuasa dikabulkan ketika sedang berbuka. Itu menjelang, sedang. Jadi menjelang maka seorang fokus berdoa. Itu kebiasaan dilakukan di kota Madinah, di kota Mekah. Di sini ngabuburit ya. Ngabuburit enggak apa-apa, ngabuburit tapi buang-buang umur, buang-buang waktu. Ya, ngabuburit kalau sayang, maksudnya sayang maksudnya. Ya, menunggu nonton orang layangan, kemudian lihat pesawat mendarat, ya kadang-kadang sayang gitu lah. Ya, kita mau wallahu alam bisawab. Ya kadang-kadang di sini malah sibuk foto-foto makanan Ustaz. Sebelum bukan yang berdoa. Ya enggak apa-apa lah, itu 10-15 menit sebelumnya lah. Ya orang Indonesia selfie sudah bosan selfie sama orang, selfie sama makanan ya. Kemudian kirim. Ya yang penting niatnya baik, hanya sekedar untuk menyenangkan hati orang ya. Canda-candaan kadang-kadang selama sesuai dengan aturan. Tapi setelah itu 10 menit fokus ya. Itulah setengah jam sebelumnya atau seperempat jam ya, seperti fokus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Baik. Berikutnya, Assalamualaikum. Apakah doa agar mendapat malam Lailatul Qadar dapat diucapkan langsung pada malam hari pertama? Mungkin saya tidak tahu ada doa khusus. Kita minta dipertemukan Lailatul Qadar. Kita minta kapan saja. Kita minta agar kita dimudahkan beribadah di Lailatul Qadar. Kita semua akan bertemu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sama Ramadan. Kita semua bertemu dengan Ramadan. Ramadan bulan berkah. Tapi tidak semua orang bertemu dengan bulan tersebut bisa meraih keberkahan. Orang kafir juga namanya bulan Ramadan ya mencakup semua. Mau di Amerika, mau di Inggris, mau di mana. Orang kafir, orang muslim, orang ateis. Semua bertemu Ramadan. Tapi yang bisa meraih keberkahannya adalah orang yang beramal soleh di bulan tersebut. Sama seperti kota Madinah. Kota Madinah tanah suci. Di situ ada orang Yahudi tinggal, ada orang munafik tinggal, tapi mereka tidak bisa mendapatkan keutamaan kota Madinah. Yang siapa yang bisa mengambil keutamaan kota Madinah, keberkahan kota Madinah yang beramal soleh di kota Madinah. Lailatul Qadar pun demikian. Kalau bertemu, niscaya kita kalau dapat umur kita akan bertemu dengan malam tersebut. Tapi apakah kita mengisi malam tersebut dengan ketakwa kepada Allah? Malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Kita sedang di masjid, sedang baca Quran, sedang silaturahmi atau sedang apa? Sedang beribadah. Ataukah malam-malam ganjil tersebut sedang di mall, jalan-jalan, makan-makan, ngobrol-ngobrol sampai waktu habis. Ini menjadi masalah. Jadi maksud saya, seorang berdoa, ya Allah berikanlah aku taufik untuk bisa beribadah di malam Lailatul Qadar. Itu kita doa kita sertai dengan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Setiap malam ganjil kita fokus. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Fokus beribadah. Maka saya sarankan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para dokter, kalau ingin membeli barang-barang baru untuk persiapan lebaran, beli sebelum 10 hari terakhir. Kalau ingin beli baju baru buat anak-anak, beli 10 hari sebelum 10 hari bulan terakhir bulan Ramadan. Jangan malam-malam ganjil malah ngantar anak-anak ke mall cari baju. Sayang kita buang-buang waktu. Kita harus memanage agar kita bisa benar-benar optimal di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ya Ustaz. Baik, bila ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan untuk raise hand dan bisa untuk menyampaikan melalui kolom chat. Ya, ini saya membaca dari kolom chat dari Dr. Reddy ya. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, jika bila seorang lupa berapa hari ia tidak puasa, misalkan sakit atau halangan pada wanita pada Ramadan sebelumnya dan belum sempat mengganti, sudah masuk ke Ramadan tahun berikutnya, seperti apa seharusnya ia mengganti puasanya dan bagaimana hukumnya? Syukran. Tetap dia berusaha untuk mengira-ngira. Dia mengira-ngira. Kalau dia kira-kira 7, taruhlah tambah 8 supaya dia aman. Dia kira-kira 6 ya, 6 berapa? 6, 7, anggap aja 7. Enggak ada masalah. Kalau ternyata dia cuma 6 ya satunya tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mengira-ngira, tidak boleh dia sembarang. Dia berusaha maksimal mungkin mengira. Saya kira-kira biasanya seperti wanita, biasanya saya haid 6 hari. Nah, berarti utang saya sekitar 6 hari atau 7 hari misalnya. Saya sakit itu berapa? Berusaha mengira-ngira, kalau dia kurang tepat dia tambah sedikit. Seharusnya dia mengqadha sebelum tiba Ramadan berikutnya ya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Tapi jika ternyata dia tidak mengqadha karena ada uzur, mungkin dia sakit, mungkin dia safar melulu, mungkin dia ada halangan, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau dia menunda-nunda sampai datang Ramadan berikutnya, ternyata dia karena lalai, karena malas, dia berdosa. Berdosa akibat penundaan tersebut. Tapi tetap saja dia wajib mengqadha setelah Ramadan. Misalnya Ramadan tahun lalu punya hutang
7, ternyata dia lupa atau dia santai tidak perhatian, ternyata sudah masuk Ramadan berikutnya. Dia telah berdosa karena menunda waktunya sudah selesai. Tapi tetap dia wajib untuk mengqadha 7 hari tersebut setelah Ramadan ini. Sebagian sahabat berpendapat selain mengqadha dia harus bayar fidyah. Tapi pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab, dia qadha saja. Istighfar dan dia qadha saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Oh ya, sebentar saya akan. Apakah khatam Quran sebanyak-banyaknya lebih baik daripada mengerti tadabbur arti Quran namun hanya 1 kali khatam? Terima kasih Ustaz. Lebih baik mengerti, lebih baik mengerti. Mengerti ya. Makanya saya bilang kalau bagus dia menghatam Quran, ada waktu untuk menghatam terjemah. Dua-duanya dapat pahala. Menghatam karena Quran itu dibaca untuk ditadaburi, bukan sekedar untuk menghatamkan saja. Seorang menggabungkan kedua-duanya. Kalau seperti orang yang sudah ngerti bahasa Arab, para ustadz mereka baca Al-Quran karena ketika mereka baca mereka ngerti artinya. Tapi bagi kita yang tidak tahu bahasa Arab, dia butuh berhenti sebentar untuk baca terjemahannya. Demikianlah para dokter yang saya sampaikan, semoga kita diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengisi detik-detik emas di bulan Ramadan ini dan semoga kita masuk dari hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari neraka jahanam dan ditinggikan derajatnya di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum Ustaz Firanda atas paparannya dan jawaban yang telah diberikan atas pertanyaan-pertanyaan. Ya, ada beberapa pertanyaan namun belum sempat dijawab oleh Ustadz karena berhubung waktu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para guru besar, senior, dan teman sejawat sekalian yang telah hadir pada acara kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta. Mohon ditunggu kembali untuk acara kajian Ramadan yang dibuat oleh IDAI Cabang DKI Jakarta akan dibuat kembali. Mohon ditunggu untuk pengumumannya. Baik, saya Bobi Stai Darmawan yang memimpin pada acara kajian pada hari ini. Ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من
شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن